ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ किसान मोर्चे की हमायत करनी है, नंगे धड़ हमायत करनी है। वो वास्ते असी अपने लैटर पैड पर यह जो लैटर लिख के लेके आए हैं वो असी किसान मोर्चे ਨੂੰ देवांगे। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ लिखा जी असी समूह कलाकार साबित सूरत सिनेमा वर्ल्ड के झंडे थले इकट्ठे होकर अज दिल्ली के बार्डर पर चल रहे किसान अंदोलन की हमायत करने पुजे हाँ तो समूह किसान मजदूर जथेबंदियों की नंगे धड़ हमायत करने का ऐलान करते हैं। वाहिगुरू जी तुहानू सफलता बख्शिश करन। थले सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ जी, ये ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ स्टेज ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। मैं पहला भी गल की कि नंगे धड़ हमायत करांगे तो एक पत्रकार वीर मैनू ये कहता कि हुण तुसीं शर्टां लाओगे। मैं कहा नहीं भरा, ये एक अखाण है साडा पंजाबी दा, जदों नंगे धड़ हमायत असीं करनी है इहदा मतलब कोई किंतु परंतु नहीं, कोई इफ बट नहीं। असीं इन्हां नूं फुल सपोर्ट करना आए हैं तो जो भी हुक्म सानू जथेबंदियां करनगियां कि अगों असीं की करना वो असीं करन लई तैयार हाँ। असीं अपने अपने लैवल ते हुण तक, क्योंकि काफ़ी समय तो अंदोलन चल रहा, असीं हाले तक इत्थे नहीं सी पहुँच सके, पर अपने अपने लैवल ते अपनियां वीडियोज़ पा के जिन्ने फंक्शनां 'च असीं जाने उत्थे लोकां नूं समझा के उन्हां नूं दस के कि ये किसानां दा मसला नहीं, तुहाडा सारिਆਂ दा मसला है। ये गल असीं हुण तक समझाउंदे आए हैं तो अगों भी किसान जथेबंदियां जिस तरह सानू हुक्म करनगियां उन्हां दा हुक्म सिर मत्थे असीं उन्हां दा संदेश घर घर पहुँचावांगे। मैनूं ये दस के खुशी हो रही है कि कुछ अजिहे लोग जिहड़े अज तो कुछ समा पहलां इस सरकार खिलाफ कोई गल सुनने भी तैयार नहीं सी, साडे कन्विंस करन करके या महाराज गुरु पातशाह ने उन्होंने सबुद्धि दी है कि वह भी समझ लग पे है कि ये सरकार के गलत कदम ने, ये कानून वापस होने चाहिए। सो मैनूं लगता कि असी अपने इस मकसद कामयाब होवांगे। बहुत जल्दी सरकार होश च आएगी तो ये तीनों काले कानून जिन्होंने साडे कैबिनेट मंत्री साहब ये कहते हैं कि इन कानूनों में काला क्या है। मतलब बड़ी हैरानी वाली गल है कि 11 मीटिंगां हो जाने तो बाद साडे जुझारू किसान आगूआं ने उन्होंने जदों निरुत्तर कर दिता, जदों उन्होंने कोई जवाब नहीं ओढ़िया तो फिर पार्लीमेंट 'च पुछ रहे कि कानूनों 'च काला की है। सो मैं सरकार नूं भी रिक्वेस्ट करांगा कि वो अपनियां अखां ते कंन खोले, जनता की आवाज़ नूं हुण सुन लवे, क्योंकि ये अंदोलन सिर्फ साडा पंजाब दा नहीं, हरियाणा हिमाचल सारे सूबिਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ बाहर देखियो ਲੱਖਾਂ ਦਾ इकट्ठ असीं देखिया तो ये देख के एक दिल नूं थोड़ा जिहा दर्द भी उठदा कि क्यों नहीं सरकार अपनी ही जिहड़ी जनता है उसदी गल नहीं मान रही। सो मैं फिर सरकार नूं बेनती करांगा कि वो अखां खोले, एक काले कानून बिल्कुल जड़ों ही रद्द करे। थैंक यू। बिल्ला भाजी। जिवें कि तुहानूं दस्सिया कि साडी संस्था साडी एसोसीएशन का नाम है साबित सूरत सिनेमा वर्ल्ड और इहदा जिहड़ा मोटो या इहदा टैगलाइन है निश्चय कर अपनी जीत करो, और सानू पूरा यकीन है कि जित के ही जावांगे ये वाली जंग। तो जिवें इन्हां ने कहा भी निताड़क हो के असीं इन्हां नाल आ, जिद्दां भी ये सानू ड्यूटी लाउणगे असीं ओह निभावांगे। और दूजी गल साबित सूरत होण दा साडा मतलब जो असी तां साबित सूरत हाँ क्योंकि असी गुरु नानक पातशाह की जिहड़ी गल है उन्होंने फॉलो करते हैं, और वो फॉलो होने का मैनूं लगता है गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक 239 साल गुरु पातशाह ने सिर्फ ह्यूमन राइट्स ते ही काम किया है। गुरु नानक पातशाह ने जदों बाबर नूं जाबर किया, ह्यूमन राइट्स का काम इस तरह भी गुरु पातशाह ने कलम नाल कीता, सीस दे के कीता ते तलवार नाल भी कीता। अज खैर दौर नहीं आपां तलवार नाल करिए। गुरु पातशाह ने सानू गुरु गोबिंद सिंह ने संत सिपाही बनाया, जदों सिपाही वाली लोड़ है तो आप तलवार नाल लड़ाई लड़ते रहे हैं तो जित भी हासिल की, जिन्नियां भी जंगां लड़ियां शायद ही कोई जंग जित हारी नहीं है। तो ये हुण जिहड़ी अज लड़ाई है ये संत पक्ष वाली लड़ाई है, जो संत तरीके नाल जिवें कलम नाल या शब्दां नाल या आपां बोल के शब्द या लिख के शब्द या कलम नाल लिख के शब्द लैके ह्यूमन राइट्स की गल की, जिवें गुरु नानक पातशाह ने बाबर नूं जाबर किया, गुरु नानक पातशाह ने गुरु तेग बहादुर जी ने फिर सीस दिता, वो ह्यूमन राइट्स पिछे ही दिता। आप वार वार एक गल निकलती है भी हिंदू वाली दिता, और उत्थों सानू ये गल सुनने को मिलती है यार फुकरियां मारते हैं सिख भी हिंदू वाली इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने नहीं दिता जी, इदा ही कई गल्लां होंदियां। बड़ी गुरु पातशाह गुरु तेग बहादुर जी ने ह्यूमन राइट्स पिछे दिता, क्योंकि वो कहते सी भी इन्हां दा हक है
ਇਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਨੇਊ ਆਪ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਊਡ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਆਵਾਮ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਡ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਇਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਥਰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਨਾਜ ਖਾਧਾ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੁਕ ਛੇਤੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਣਖ 'ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਢਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਥੋਪੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਅਟਕਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਐਂਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸੁਰਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੇਠ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਬਤ ਸੁਰਤ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ 50 ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।